wirid kabeh insyaallah malam minggu Selasa malam minggu malam maghrib di Pausara. Bismillahirrahmanirrahim. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج نبي بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا صلنا به أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب ظنا مسونا بكل كتاب أنزل تعالى للشفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا لذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين في الأملاك ندعو بما في غيب رب الأجمعين وبالعلماء لا طرا وكل الأولياء والصالحين صبح الإمام القطبي حقا وجهاد ريفينا رقى في رتبة كيني مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر دروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عافي في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا وناظم مال الدين سادا عظيم الآل تاج بدينا أبا بكر إماما هباه إلى
جاها مكينا إلى المولى تعالى ذرينا شامل ودوام ستر مذنبين تمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله قل علينا وعين الله ناظرة أين صلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي بالاسم الأعظم رجعلينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحباب أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولي المقرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله من بسه سيدنا صلى الله عليه وسلم في المقدم محمد بن علي بعان سيدنا محمد سقف أولاد أجمعين نصور وفرج مسارة علي أبي علوي جميع صوفينا المكان في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وكافة المعالم كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات منجد كلهم أجمعين خصوصا لقراءنا كتبهم أورادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا في هذا المجلس الإمام أبو بكر الدين عبد الله الأكبر والإمام محمد بن سين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفروعهم مشايخهم أقران وأصحابهم باب طلاب تلامذتهم كلهم أجمعين ثم إلى الكافة أول مقرن أهل هذه البلد أهل بالمبang دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الحارة صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن محمد المنور وأصوله وفروع أبي الشيخ وأولاده وذريته والمتقدم في هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا وشيخكم معلمكم ومن أحسن إلينا أجمعين. الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة إن الله يغفر لهم ويرحمهم وسلم برحمته إن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة إن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم كرمات في الدين والآخرة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة الله يشفي أمراضنا خصوصا من أفضل الشفاء من إخوان أصحابنا نحن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء نفسكم والأمن الله يرفع يشرف عنا البلاء والوباء والمرض والسقم والألم من الله يؤمن وإياكم لتجرده تعالينا عليكم فتوح العارفين وقنا في الدين التأويل زقنا التقوى والاستقامة واحتمنا نحسن الختم في خير والعافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعدنا من مجيبات الندم يوم القيامة. يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب، معاشر الحبابات، حاضرين حاضرات، إخواني أخواتي rahimani rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Kampung Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan diberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, dan Allah berikan bermacam fasilitas kehidupan untuk kita sehingga kita mampu alhamdulillah kembali hadir bersama mengambil keberkahan dari rumah ini, mengambil keberkahan daripada kutubus salaf yang kita baca, dan mengambil keberkahan pada orang-orang yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan nikmat untuk kita, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat bermacam fasilitas kehidupan, dan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan juga nikmat dalam hubungan ilmu ini, nikmat kita mampu mendengar ilmu, mendatangkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan insya-Allah menyebarkan ilmu insya-Allah taala. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-19 daripada bulan Jumadil Aula malam ke-20, dan hari begitu cepat berlalu berputar. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena begitu cepat sampai diistilahkan al-waqt kas-saif, waktu itu bagaikan pedang, begitu cepat kilatannya, sibatannya. Kalau kita tidak memotongnya, kita tidak mengambilnya, maka pedang itu akan memotong kita. Artinya kita akan celaka dengan waktu yang lewat tanpa kita gunakan dengan kebaikan. Kalau lewat tanpa dengan amal soleh itu satu kerugian, apalagi na'udzubillah min dzalik, seandainya orang melewati waktu-waktunya dengan bermaksiat atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan untuk mensyukuri nikmat waktu, nikmat sehat, dengan selalu melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, ada sekelompok orang dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kalau kami boleh contohkan yang diberikan Allah seperti ini, kebanyakan mereka anak-anak pesantren. Kita sering berdoa terutama di hari Jumat. Dalam doa kita mengatakan Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan pemberianmu yang halal sehingga tak butuh lagi dengan yang haram, tak tertoleh dengan yang haram, tidak berharap dengan haram. Yang halal sudah cukup. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik. Sibukkanlah kami, cukupkanlah kami dengan kesibukan taat sehingga tak lagi sempat untuk bermaksiat kepada Allah. Itu makna kurang lebih. Bahkan kita berharap jangan untuk bermaksiat terlintas pun, mudah-mudahan tidak, saking disibukkan kita dengan taat. Ya, sebagian ikhwan seperti ini keadaan. Ya, kalau kita hitung dari asar tadi, habis asar mungkin tidak ada kesibukan macam-macam. Kita sudah pikiran kita ke majelis, dari majelis mungkin ada yang nyambung lagi, badal majelis lagi. Jadi tidak sempat kita nak mikir ke asano ke sini. Yang kita lakukan, kita pikirkan, kita lakukan adalah ketaatan. Mungkin ada yang nyambung lagi habis isya, balik ke rumah capek, tidak sempat lagi nak buka HP yang tidak ada kawan. Sudah dicukupkan Allah dengan ketaatan sehingga kita tidak butuh lagi dengan tidak ada, bukan tidak butuh. Ya, kita dicukupkan Allah, disibukkan Allah dengan ketaatan sehingga tidak lagi kita nak berbuat keburukan, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, bahkan terpikir pun tidak. Nah, mungkin kalau antum punya anak-anak di mondok, mungkin mereka banyak mendapatkan hal yang seperti ini, karena mereka diatur dari waktu ke waktu, ada jadwal sudah. Habis isyraq, dari subuh, sebelum subuh, kemana apa yang mereka lakukan, semua ketaatan. Main subuh, habis subuh dia langsung wirid zikir sampai isyraq, salat isya, habis salat isyraq dia langsung belajar lagi. Habis belajar dia bersih-bersih pondok, mandi, persiapan lagi untuk
belajar lagi terus sampai nanti balik habis belajar capek, tidur. Tidur, bangun tidur, panggilan azan, sembahyang, masuk masjid lagi, hakata. Sehingga mereka tidak ada waktu untuk terpikir untuk hal-hal yang buruk. Walaupun tentu setiap pondok, setiap madrasah memberikan waktu untuk mereka rohat, untuk mereka bermain, untuk mereka melakukan, tapi mu'dham awqatuhum, kebanyakan waktu mereka diisi dengan ketaatan, sehingga mereka tidak ada waktu untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi bermaksiat kepada Allah. Dan memang peluang itu dengan izin Allah tertutup ya, untuk mereka melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, itu suatu kenikmatan. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Nah, kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan kita ngasuh cukup dengan pemberian Allah sehingga kita tidak noleh, tidak berharap dari pemberian selain Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu bentuk apapun. Bukan cuma tadi kan sudah awal ya. Aghnina bihalalika an haramik itu lebih spesifik sifatnya. Rizki yang halal dari rizki yang haram. Kita cukup dengan yang halal sehingga tidak butuh, tidak berpikir untuk nyari yang haram. Nah, ini lebih besar lagi fadl pemberian Allah. Pemberian Allah tadi termasuklah dalamnya rizki tadi. Tapi pemberian Allah bisa juga bentuknya apa? Kesehatan, kebutuhan hidup, fasilitas segala macam. Kita diinjak Allah dan lalu diberikan Allah sifat pada diri kita qanaah sehingga kita tidak berharap nak minta sama manusia. Yang sudah diberikan Allah itu kita ngerasa cukup, punya naungan walaupun sederhana, punya alat-alat yang kita butuhkan untuk fasilitas hidup walaupun sederhana. Kita tidak berharap dengan keamanan, kita ngerasa nyaman, tidak butuh, kita butuh manusia untuk mengamankan kita dan seterusnya. Itu doa ikhwan memang disunahkan, dianjurkan salaf dibaca di hari Jumat pada salat, tapi kapanpun boleh. Dijadikan doa setiap salat 5 waktu boleh, saat tahajud boleh, apalagi disuruh indah. Susunan doa itu pertama kita memuji Allah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Sudah kita memuji Allah baru kita meminta hajat kita kepada Allah. Aghnina bihalalika an haramik. Ya, sehingga macam itu nikmat. Ketika orang itu diberikan Allah nanti dia punya sifat qanaah. Didatangkan Allah rezeki walaupun mungkin tidak begitu banyak tapi cukup, lalu dia punya sifat qanaah. Ketika ada tawaran-tawaran yang haram, tak ada dia tertarik, tak terbuka, tak terfikir dia untuk ambil yang haram, apa sudah ngasuh cukup dengan yang halal tadi. Nah, kita berharap begitu tadi juga ya, kita disibukkan Allah dengan taat sehingga kita tak sempat lagi nak melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan kalau kita pernah mendengar sosok orang-orang soleh zaman dulu pernah mengatakan ma amiltu makruh wala akhtar fi bali. Aku tak pernah melakukan yang makruh, terlintas pun tidak katanya. Ya, terlintas pun tidak untuk melakukan hal yang maka kenapa disibukkan dengan ketaatan. Kalau kita tengok sejarah hidup mereka, ya habis dakwah, ngajar, ibadah, melakukan perbuatan yang macam-macam. Tidak ada celah waktu yang kosong. Sampai maaf kadang-kadang kita dapatkan di antara guru-guru kita kalau kita nak nemunya kapan Ustaz ada waktu kosong. Sibuk terus uji kita. Sampai ucapan itu muncul sibuk terus. Karena di mata kita Ustaz itu sibuk terus. Ya Ustaz, kapan nak celah waktu kosong? Oh Ustaz itu kalau kosongnya habis zuhur, habis asar, nyari waktu gitu. Saking dia. Nah, maaf, seperti ini juga dong dengan dunia. Dengan dunia sampai kita tak tahu kapan ingat orang ini istirahat dari dunia. Ngejar terus, tak selesai toko balik ke online, tak selesai online sampai waktu dia untuk ibadat tak punya dia. Tak terselo untuk waktu ibadat. Waktu yang seharusnya digunakan untuk ibadat, ma bainal isya'ain, maghrib isya, waktu yang ghali, yang hebat, yang indah. Yang salafun salih tidak pernah menyentuhkan dengan urusan dunia, tapi dihabiskan oleh zaman kita sekarang online. Bahkan dapat bocoran langsung kami dari A1 juga. Kami itu habis maghrib Ustaz. Online tu paling kami habis maghrib. Yang bawa balik di pasar, di kantor, subhanallah. Iblis memang luar biasa. Di saat itulah seharusnya kita mendekat kepada mengosongkan diri urusan dunia, justru di saat itulah tukang online ini paling kaminya habis maghrib, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ma'asyarul ahbab hadirin kemarin alhamdulillah telah kita bahasakan syair yang terakhir yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dalam kitab Fathul Ilah sebagai penutup daripada kitab beliau. Beliau menyebutkan terakhir kemarin bab yang berjudul Faslun fi amar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi dan mungkar secara global, secara umum beliau sudah jelaskan panjang dalam kitab ini dan beliau bentukkan dalam bentuk syair. Kemarin sudah kita bacakan syair-syair beliau tersebut. Kita niat tabarukan, kita baca lagi ulang, nanti kita sambung dengan apa yang beliau tuliskan di akhir-akhir kitab ini
Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Faslun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Fasal menjelaskan tentang bentuk syair ya, tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahillah wa qum bi hujjati bainal wara wad'u ila mahjati bil hal wal amwal wal aqwal fi sa'iril awqati wal ahwal. Ya, nasihat ini sudah kita bahas kemarin, yaitu beliau mengingatkan kita untuk kita semua bergerak untuk berdakwah. Dengan apa yang kita bisa mampu? Bil hal wal amwal wal magol wal agwal. Bil hal dengan sikap, perbuatan, tingkah laku, akhlak, menerapkan sunnah. Kita niatkan wong nyingok aku ya Rabb bukan untuk riya sum'ah, mudah-mudahan mereka bisa mencontoh menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, gerak-gerik kita jadi contoh buat wong, niat ke dakwah. Bil hal wal amwal. Beliau menyebutkan yang kedua amwal, harta. Ini bukan untuk ngepas kecantikan syair tidak, ya, jangan salah. Kalau kita mungkin nak kita cantikkan, ya, bil hal wal amwal wal agwal, ya, syair itu cantik kita al kalau ujungnya. Ndak, kalau orang salihin ndak, apa yang keluar dari hati mereka itu mereka tuangkan. Ya, kalau kita ngaturnya biar cantik, ya. Kalau yang bawa belajar muat syair. Fi sa'ir al-awqat wal ahwal. La ilaha illallah. Waj'al biha syughlaka wa ihtimamuka wa lam tuwad istaghfarka ayyamaka fala tusir sa'atan fi da'watin fa innaha fi dini aqwal awrah wa innaha fi al-muddat al-awami afrudu mafrudun 'ala al-anam iz arbatul dini biha qad sumilat wa fana fatanul islam wa fitratul islam fiha kamulat hatta laqad hibta at-timas ad-din sami'al tibas syarah yakin. Beliau mengingatkan kita untuk kita berdakwah. Jangan tinggalkan semangat, kata beliau. Kalau tidak, Islam ini akan hilang, akan sinar. Dalam arti kata sinar Islam ini akan wujud Islamnya ada, tapi praktek agama itu tidak akan ada. Ya, sekarang sudah kita rasakan banyak. Ya, Islam itu ada, umat Islam ada, tapi orang yang menerapkan Islam justru yang tidak ada. Banyak di negeri di luar terutama. Ya, Islam mayoritas Muslim, tapi tingkah laku mereka tidak ada beda dengan orang-orang non-Muslim. Ya, sikap mereka, akhlak mereka tidak beda dengan orang sunnah. Jangan sampai itu terjadi. Kata beliau, setiap kita ngambil bagian untuk berdakwah. Apalagi zaman sekarang, dakwah antum bisa lakukan lewat ya medsos. Kalau antum punya kreatif yang cantik, ya, untuk mengedit ceramah-ceramah ulama, membuat video-video singkat atau apalah yang kira-kira manfaat untuk umat, kita hidupkan. Apa yang kita bisa lakukan dengan kita punya medsos tadi, barangkali bikin konten-konten yang baik, konten-konten yang indah, ya, menjelaskan tentang apa yang kita tahu dari majelis tadi itu. Ya, sebenarnya gampang ikhwan, kalau antum mau, ya, ketika antum bisa contoh nih tentang sholat, bagaimana gerakan sujud yang salah. Antum suruh kawan antum sujud dengan gerakan yang salah, misal kakinya diangkat, ya, antum putuh, antum buat silang, terus putuh lagi sampingnya, wong sujud yang benar, conteng benar. Nah, minimal itu kan sudah dakwah juga. Siarkan, sebarkan sama kawan kita, ya, bagaimana cara salat yang benar, gerakan-gerakan wudhu yang benar, yang salah, itu bisa kita ambil kreatif. Ya, kita sudah dapat ilmu dari guru, kita jalankan, kita praktekkan seperti itu. La ilaha illallah. Idzi sukuti inda fi'lil munkar fi ithmihi kal amri mukarrar. Jangan sampai di samping kita ngajak orang beramar ma'ruf, kata beliau, juga kita harus mengajak orang untuk nahi mungkar. Karena kalau kita diam dengan suatu kemungkaran, maka kita dianggap juga melakukan kemungkaran. Karena diam itu menunjukkan seakan-akan ridha bil maksiat, ridha dengan suatu kemaksiatan, berarti kita juga dianggap berbuat maksiat. Banyak sering kita saksikan tontonan-tontonan, itu juga tidak ada mengingkari di hati kita dengan kemungkaran itu, maka kita pun terhitung bermaksiat walaupun kita tidak melakukannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa laysa yardallah minhu amalan walau hawa kullu ibadatin malan wa huwa ay sakit in qala kama qaddamat la yadfa'u anhu manaman id lam yukallifhu wujubud da'wa alaihi ay yahdil wara bil quwwah bal in yagum yadfar bi ihdal husnain imma qabul au thawabul marratain. Nah, dalam berdakwah, kata beliau, kadang-kadang ada sebagian kita kalau anak-anak nyampe ke siapa anak ni,
ya, ustaz bukan, kiai bukan, mana nak diterima? Itu suatu alasan yang batil, yang tidak boleh diterima, yang tidak bisa diterima. Alasan seperti itu, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan siapa aku ni ustaz bukan, aku ni cuma budak majlis. Mana nak terima, mana nak dengarnya. Kaget di kontannya lagi ada, kadang-kadang lah suudon, nyampe ke tidak suudon ada. Tapi Muhammad mengatakan, kau bakal dapatkan 2 dari 1 dengan kau menyampaikan dakwah itu. Yang penting niat kita lillahi ta'ala dengan cara yang baik, dipersiapkan. Yang menyampaikan tadi, kalau memang kau dakwah, kau nyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tadi diterima, maka kau dapat pahala dakwah, pahala daripada diterima tadi, dengan mereka mengamalkan amalan-amalan yang kita ajarkan, meninggalkan maksiat tadi. Nah, kalaupun tidak diterima, tidak sia-sia, thawab pahala dakwah kita tetap dicatat oleh Allah sebagai dakwah ilallah, berpahala. Jadi harus kita mengharap setiap orang yang kita sampai, kita harus nerima. Bukan itu suatu kebatilan, suatu hal yang salah. Kalau kita mengharap, kalau kita nyampaikan sesuatu harus diterima. Ya, Habib Muhammad bin Al-Maliki dalam satu kalam beliau mengatakan, sampaikanlah apa yang kau bisa sampaikan dari yang datang Rasulullah, dan jangan peduli, kau harus peduli ke mereka nerima apa tidak. Ya, nerima apa tidak, jangan kau jadikan itu suatu hal yang kau tuju. Yang kau tuju adalah menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Perkara mereka nerima atau tidak itu urusan Allah yang akan membuka hati mereka. Yang penting jelas caranya kita harus dengan cara yang baik, menyampaikan dengan ikhlas. Fa insyaallah dengan izin Allah, apalagi kalau orang-orang soleh ikhwan, ya, orang-orang soleh itu kalau siang hari memang mereka berdakwah, ceramah, nyampaikan suatu acara maulid, nyampaikan. Tapi sebelum dia naik mimbar, sebelum dia nyampaikan di majlis ini, dia sudah tawajuh kepada Allah dulu. Di malam hari dalam tahajudnya, dia pagi nak mentu berdakwah, malam hari tahajud dia sudah minta sama Allah agar Allah bukakan hati orang-orang yang akan mendengar daripada nasihat dia. Dia minta kepada Allah agar diberkahi lisannya dalam mengucapkan nasihat, dijadikan orang yang mukhlis karena Allah. Bahkan dia minta tolong jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengamalkan, tapi dia minta tolong agar dia menyampaikan dan dia mengamalkan dengan apa yang dia sampaikan. Bahkan kadang-kadang mereka merengek-rengek seperti itu. Kadang-kadang mereka sampai ngomong kepada Allah dalam munajat, ya Allah, kalau kau tak tunjuk hidayah mereka tersesat, kesian Rasulullah. Kalau mereka terus dalam maksiat, alangkah sedihnya Nabi Muhammad. Ya, maka dia minta, jadikanlah ya Rabb, aku ini bisa menjadi salah satu manusia yang kau pilih untuk bisa menyenangkan hati Rasulullah dengan dakwahku, dan jadikanlah mereka juga orang-orang yang bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW. Jadi bukan untuk dia intinya, tapi untuk kembali kepada mengharap ridha Allah dan menyenangkan hati baginda Rasulullah. Nah, beliau mengatakan di sini, idlam yukallifhu wujubu da'wah ayata an yahdi al-wara bil quwwah bal in yagum yadhfar bi ihdal husnain. Kalau kau berjalankan dakwah itu ya dengan segala macam, dengan tulisan, dengan apalah yang kita bisa sampaikan, maka yadhfar bi ihdal husnain, kau bakal beruntung dengan salah satu dari 2 perkara. Imma gobulun au thawab marratain. Imma yang pertama kau diterima dakwah kau, ya, itu pertama. Kalaupun yang kedua tidak diterima, kau tetap jalankan. Karena keluar yang kau ngajar, kau dakwah itu pahala di sisi Allah. Ya, macam kita berdagang, tidak seluruh haruslah laku. Kadang laku kita dapat. Ya, kalau yang paham tentang pahala orang berdagang, berusaha cari rezeki itu luar biasa. Makanya banyak salaf kita dulu lebih memilih untuk berdagang daripada mereka duduk di kantoran. Kenapa? Pertama, memang Rasulullah mencontohkan langsung, para sahabat kebanyakan berdagang, Nabi pun berdagang, tapi di situ fadail berdagang itu luar biasa. Ya, di antara beberapa yang kita bisa angkat, Rasul pernah mengatakan, tidaklah seorang suami mencari rezeki yang halal untuk anak bininya dalam keadaan capek letih dia balik lalu dia tidur di malam hari, kecuali sebelum dia bangun dari tidur dosanya diampuni Allah. Mencari tadi belum tentu dapat, tapi capeknya dapat, capek letih kita. Nah, ini pasti dapat kita dari sini. Ma min dzunub, berapa banyak daripada dosa, kam min dzunubin, ya, la yughfaru bi bisalah wala bisyam, tidak diampunkan Allah lewat salat, tidak diampunkan dengan bermacam amal ibadat, tapi diampunkan Allah dosa tersebut dengan capek letihnya seorang dalam mencari rezeki untuk keluarganya. Dia dapat, walaupun mungkin untung dia di dunia dia dapat, tapi amal akhirat dia pasti dapat. Sepertilah dakwah ilallah, kata Habib Muhammad. Jadi kau pasti dapat. Ya, 1 dari 2, boleh jadi dua-duanya. Ketika orang itu menerima dakwahmu, ajakanmu,
mencegah mereka berbuat mungkar, mereka nurut, atau mengajak mereka berbuat kebaikan, mereka nurut, maka kau dapatkan dua. Pahala dakwah jelas, pahala juga mereka yang mengamalkan ilmu dari kita. Boleh jadi itu sifatnya bisa menjadi al-ilmu yantafi' bi, ilmu yang jariyah. Tapi kalau ternyata mereka tidak menerima, bahkan mereka menyepelekan kita atau menyerang kita dengan dakwah kita tadi, kita tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala kita menyampaikan risalah dari baginda Rasulullah SAW. Maaf ikhwan, jangan ke kita ditolak dakwah Rasulullah mengalami. Tidak semua orang yang diajak Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Tidak semua mereka mau ngikut Rasulullah. Ada yang menolak dengan cara lembut, ada yang meninggalkan Nabi begitu baik, tapi ada yang menolak dengan kasar, bahkan menyerang Rasulullah SAW. Ya, ketika Nabi berharap ada keluarga yang sudah jadi target Rasulullah, keluarga Rasul untuk masuk Islam, ternyata tidak masuk Islam. Ada rasa sedih pada Rasulullah, tapi Allah menenangkan Nabi Muhammad dan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tugas kau cuma nyampe ke wahai Muhammad. Al-hidayah segala macam di tangan Allah. Semakin kita banyak berjuang, semakin banyak pengorbanan, semakin besar nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Awalam yugabil biqauli tadhkiratu fal ajr fi hadha lahu wal maghfirah. Kalaupun kau tidak mendapatkan gobul tadi, maka kau pasti mendapatkan ganjaran fadail yang Allah siapkan untuk orang-orang lil muta'allim, oleh muallim wal muta'allim. Pahala uang ngajar pasti dapat. Di antaranya ampunan dosa. Dari semua makhluk yang ada di bumi Allah ini, baik yang ada di lautan, hitan dan bakhir, ataupun yang ada di daratan yang melata, semua hewan ternak, hewan buas, hewan laut akan mengistighfarkan kepada muallimul khair, orang yang mengajarkan orang dalam kebaikan, pasti dapat itu. Ya, ganjaran pahala pasti dapat, macam-macam pasti dapat. Yang jelas kuncinya ikhlas. Sekarang kita bicarakan gobul atau tidak gobul. Masalah gobul tidak gobul itu bab yang kedua. Bab pertama kita menyampaikan, dan semua apa yang Allah sudah siapkan untuk orang yang berdakwah tadi akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita saksikan kam min auliyaillah ikhwan rahimakumullah, mereka tidak dai hebat, tidak berdakwah sampai kemana-mana, tidak tersebar ke dunia, dakwanya cuma di kampung tu, tapi mencapai derajat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berdakwah dengan keikhlasan. Bal awalam yugabil bi qabuli tadhkirah fal ajr fi hadha lahu wal maghfirah wa huwa idza la yanbaghi an yaktafi bi raddi udhrin fi sukutin muttalif bal yadhhurul haqq wa la yubali bir raddi fi hali wal ahwali. Ya, jadi beliau tetap memotivasi kita, jangan kau berhenti dari berdakwah, menyampaikan apa-apa yang baik kepada orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang kita mampu, dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing, dan jangan kau berhenti dengan adanya orang-orang yang menentang ajakan kita dalam berbuat kebaikan. Wal ya'tazil mu'tasiman billahi kullu ghawi bi fi'li munahi fal amr bil ma'ruf wal inkar lil munkar gutbul ladhi wal madar. Jadi jangan kita lari daripada tanggung jawab seperti ini, melihat orang bermungkar kita cegah, orang yang tidak tahu kita ajak, karena itulah daripada gutub dalam arti kata maknanya poros, inti daripada kehidupan agama ini. Laulahu lam yab'atsullah rasul, kalau bukan dengan lantaran alasan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah tidak mengutus nabi, Allah tidak utus para rasul. Nabi Rasul wafat, Allah kirim lagi ada namanya pewaris nabi dan rasul. Apa tugas mereka? Tidak keluar dari inilah yu'allimun nas khair, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu tidak menjadi suatu hal yang mulia, maka tidaklah itu menjadi tugas nabi dan rasul. Laulahu lam yab'atsillah subhanahu wa ta'ala ar-rasul walam tuban gatun illa ahwal subul wa huwa muhimmul awal muqaddam fi ladhina wa ruknun asl akram la siyama inda subu'il fitan wa qillatid da'i ka hadar zaman.
Nah, berdakwah menyampaikan kebaikan ini sangatlah penting, terutama kata beliau di saat kita dapatkan ulama itu tidak banyak. Ya mungkin kalau di Palembang Masya Allah, tapi ada beberapa tempat-tempat yang tidak jauh dari Palembang kosong dari ulama, kosong dari asatis. Tidak ada orang yang ngajar mereka untuk ibadah, tidak ada ngajar mereka tentang halal dan haram. Maka disitulah kita harus, kata beliau, untuk menyampaikan risalah. Terutama di zaman kita sekarang, kata beliau. Ini kata beliau di zaman kita sekarang. Zaman beliau padahal ulama begitu banyak, ya. Cuma dengan kacamata beliau mengatakan begitu banyak orang-orang yang masih bodoh butuh ilmu. Wallahu alam. Hadza ma yusiru dzikrahu falyaj'alhu muwaqif aslan. Aw yas'alu amma 'arad lahu ta'ala fi sabilid din wa la yuqaddimu 'ala al-'amali illa ba'dan tabassar. Wa illa kana batilan wa ya'thim bihi fa'iluhu. Nah, lalu beliau mengingatkan, ya, modal utama untuk dakwah itu adalah ilmu. Jangan kita tujuan dengan dakwah sementara kita tidak punya ilmu. Akhirnya kita akan memberikan apa yang kita tidak tahu. Wong pasti bertanya, kalau itu sudah bawa bendera dakwah, ya, keluar panggil wong ustad, ya, katakan kita ini senang dipanggil ustad. Lalu wong bertanya, kita tidak baca jawab, lalu kita jawab dengan sembarangan, maka jawaban kita batil, sesat dan menyesatkan. Hati-hati, kata beliau, ya harus punya ilmu, ya, dengan kapasitas ilmu kita yang kita miliki, dengan kapasitas itulah kita membagikan ilmu. Ya, kita cuma hafal, katakanlah memahami ilmu fikih tentang ibadah, wudhu sama salat, ya sampai itulah kita bisa sampaikan. Ditanya tentang bab zakat, wallahu alam, ala puan tidak paham. Mengenai tentang faraid bagi waris, ala puan tidak paham. Jangan kita sok paham. Ketika ditanya tentang kita masalah, ustaz abang datang, ustaz kami ada masalah rumah tangga. No, masalah rumah tangga bukan masalah kecil. Bini kami itu ribut-ribut, anak itu ucap model macam ini, ucapan tadi. Dia bingung apa ini jatuh talak apa tidak. Ini bukan masalah sepele. Langsung alaf, wah tidak paham masalah ini. Ya, coba antum tanya ustaz fulan. Jangan kita langsung nyawab, oh kalau macam itu tidak apa-apa. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. No. Ini tanggung jawabnya besar. Kalau orang jatuh talak kita katakan tidak, terjadilah perzinahan. Kita yang tanggung jawab dosanya. Keluarlah budak tidak halal. Na'udzubillah. Dan merugikan. Wong yang tidak jatuh talak kita katakan jatuh talak. Wong yang rumah tangga masih utuh dalam Islam lalu kita pisahkan. Gara-gara kita ngasih jawaban yang salah. Nah, yang seperti itu jangan. Ya, kita harus mengerti, ada ilmu. Macam mau nak berdagang, ada ngawak barang, ngawak kotak kosong. Ya, bagi kalangan jualan jauh-jauh. Ada ini dapat katik ini katik kan loh. Orang dapat untung. Ya, siap ke barang. Semakin barang itu lebih banyak, semakin orang akan mendekat kepada kita untuk belanja. Nanya ini ada ini. Artinya orang itu semakin luas ilmunya, semakin dia mampu untuk memberikan manfaat untuk umat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'thami fa'iluhu, maka kalau orang sampai beramal dengan tanpa ilmu berdosa. Nah, yang ngajarinya juga berdosa kalau ngajari salah. Wala yastansira ila dzalika sabil wa illa wala tajidu ilaihi wusulan illa bi ta'allumil ahkam. Tak mungkin ente bisa untuk berdakwah kecuali ente harus belajar ilmu, kata Muhammad bin Husain. Belajar ilmu, ya, sampai di mana kita pengen mendalami ilmu itu. Kita belajar, semakin kita pengen dakwah lebih luas, ya, ilmu kita tambah luaskan. Karena jelas seperti tadi, ya, semakin kita pengen berdagangnya luas, banyak yang belanja, maka komplitkan isi dagangan kita. Singgung nanya apa ada galo, buka restoran, rumah makan, warkop, isi cuma laksan. Orang celimpungan katik, bugo katik, pempek katik galo. Besok mana enggak mampir lagi, ngapo? Tak lengkap juga. Tidak lengkap. Kita do ke galo. Ya, apa yang membutuhkan. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu sudah tidak usah jualan. Ya, kontrak toko mahal-mahal, jualan cuma buku, katik manjoy. Ya, la ilaha illallah. Illa bi ta'allumil ahkam wa tafaqquh fi syara'il Islam, perdalam ilmu pengetahuan tentang syariat Islam. Ingat, ini bukan berarti harus inti menguasai seluruh 4 mazhab, tidak. Inti harus menguasai semua apa yang berhubungan dengan mazhab Syafi'i, tidak.
Mungkin kita bisa siapkan diri kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, yang jelas kebutuhan darurat semua umat Islam adalah ibadah. Ibadah pun tidak semuanya. Yang paling yang berhubungan dengan ibadah yang namanya solat. Perdalam, pahami dalam mazhab Syafi'i tentang bab solat. Bab solat berhubungan dengan aurat, berhubungan dengan wudu, berhubungan dengan istinja, berhubungan dengan segala macam. Pahami. Bab solat berjamaah kita pahami. Ya, kalau memang kita ada kemampuan lebih dari situ, pahami bab-bab lainnya. Mendekati waktu puasa, pahami tentang bab puasa. Di akhir puasa orang pengen banyak bayar zakat, pahami tentang bab zakat. Seterusnya, ya sesuai kondisi keadaan uang yang membutuhkan kita siapkan. Ya macam pedagang, lagi musim nak lebaran, siap ke apa yang dibutuhkan uang, baju koko, sarung, lidak dan seterusnya. Habis lebaran uang tak butuh itu lagi. Ya, apalagi butuh uang, cari yang sesuai dengan kebutuhan uang kita siapkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu huwa nurul mubin wal jahlu bi'sal gharin. Ilmu adalah cahaya yang jelas, terang benderang, dan kebodohan adalah teman yang paling buruk. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, dan siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan maka Allah akan paham ke dia dengan agama. Ini mafhum mantuknya. Maka dari situ kita bisa balikkan makna kalimat ini. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan, Allah akan paham ke dia tentang ilmu agama. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak diinginkan Allah kebaikan, maka dia tidak akan dipahamkan Allah tentang ilmu agama. Ya. Apakah kita mau tidak diinginkan Allah dalam kebaikan? Berarti keburukan yang ada pada kita. Dengan apa kita bodoh dengan agama? Fata'allamu wa'allamu, belajar dan ajarkan. Ya, tujuan kita diantaranya mengirim anak kita belajar di pondok pesantren, di madrasah, untuk diri kita datang ke majlis taklim. Niat antum datang ke majlis, nama itu ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Artinya kita sekarang dapat ilmu, niatkan dari sekarang. Ya, apa yang ku pahami akan ku sampaikan. Karena seperti yang kami sampaikan pada minggu-minggu lalu, mungkin banyak rekan-rekan antum di pasar tidak bisa kami sentuh. Wong pasar tidak bisa kami sentuh. Ya, wong kantoran, wong kuliahan mungkin kami tidak bisa menyentuh mereka. Nah, antum yang bisa menyentuh mereka. Antum dapat ilmu dari Ustaz Fulan tentang wudu. Antum perhatikan, kawan kita banyak yang tidak paham tentang wudu. Wudunya tidak sah, salah, jauh dari makna sahih. Maka kita sampaikan. Karena mereka kadang-kadang melihat sosok Ustaz angker, takut dia. Ya, lari dia. Tapi kalau kita dianggap kawan dewek, nah dengan cara seperti yang saya sampaikan kemarin, ikhwan, ya mungkin agak keluar modal dikit. Ya, ajak makan, ajak ngopi sambil kelakar, sambil kita buka cerita, cerita tentang apalah, macam-macam. Buka cerita seakan-akan itu musibah daripada diri kita, musibah agama. Ngapo? Iyo, bini aku ternyata selama ini solatnya tak sah. Noh, ngapa tak sah tuh bini kau semayang? Iyo, auratnya terbuka. Dia kalau memang kan, no di sini, padahal aurat tuh di sini harus tutup. No, bini aku juga. Nah, bini aku juga aja dia. Nah, kelakar, betok ujungnya dapat ilmu, ya. Siap ke apa yang dia doyan, ajak kalau biar dia betah. Sekali-sekali buka ke di HP kita ceramah-ceramah tentang, nah kenal oke ini nah ini dulu bukan muslim dia nih, sekarang muslim hebat dakwahnya. Buka ke kenal kan di dia kalau judi, pas bab judi ini kan ya. Oh terpikir dia mulai buka sedikit tentang orang soleh ini, ustaz ini mana dakwahnya, hanya tertarik dia. Besok tunjuk lagi, akhirnya dia di mana itu channel itu, apa dia tu medsosnya, mau tanya dia. Akhirnya muka dewek dia. Ya, berkat kita muka ke jalan tadi. Banyak jalan ikhwan, banyak cara. Fata'allamu wa'allimu. Belajar dan ajarkan. Mulai kepada keluarga kita, jiran kita, tetangga kawan kita di pasar, di lingkungan, karyawan kita, ya karyawati kita barangkali yang begawi sama kita sampaikan kepada mereka tentang fadilah ilmu yang kita tahu. Wa kullu dzalika la yata'atta illa bita'allum. Dan itu semua kau tidak akan mampu menyampaikan kecuali kau harus belajar. Yang penting belajar ilmu tadi. Wa ba'du fa innal mu'awanatul wal muwazarah wal mudhahara bin nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah wal amri bit taqwa wa bimujanabatir zaygh wal ahwa wa isyadis dallin wal ithafis sa'ilin ihya'an li ulumuddin
wa idahan manhajil huda wal talibin wal abidin. A'zamu arkanul yakin, a'zamu arkanul din. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya muawanatul muwazarah wa muzaharah, yaitu membantu, menolong orang, ya, dalam mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang agama Allah walaupun sedikit yang kita miliki, dan memberikan nasihat dalam agama, memberikan wasiat dalam agama, kemudian mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing mereka. Mungkin butuh dengan kita benar-benar dikawal, diberi bimbingan benar-benar, seperti contoh mu'allaf, orang baru masuk Islam, mungkin butuh kita telaten pelan-pelannya, ngeluangkan waktunya, dia udah ngerti sama sekali tentang agama. Nah, ini salahnya kita banyak, ikhwan, giliran orang nak masuk Islam kita Masya Allah support, bahkan kita ajak ke majlis habis pulang sebelum untuk syahadat, heboh, viral, habis masuk Islam sudah. Dia kemana, kita kemana. Ketemu lagi 2 tahun, nanya, sudah apa Al-Fatihah? Belum. 2 bulan belum tahu cara wudu. Kenapa? Lepas itu beda, ada yang mengawal mereka, ada yang mengiring dia untuk mengerti, memahami syariat Allah. Nah, kita harus tanggung jawab. Ya, jangan kita cuma bangga, bahkan aku lah ngajak dia ketemu kiai itu waktu syahadat, ngasuh sudah masuk Islam gitu. Ya. Kiai tadi pun cuma mensyahadatkan. Yang masuk ke Islam itu sebenarnya hidayah, yang nyampe ke hidayah itu yang besar pahala. Nah, cuma setelah masuk Islam kita tidak giring, kita tidak arahkan, kita tidak ajak dia untuk mengenal Islam, walaupun dia harus pelan-pelan, jangan langsung menggebu-gebu. Ya, jangan langsung kau udah semain sekarang masuk neraka kau. No. Baru masuk Islam, bodoh, belum ngerti. Ajak pelan-pelan, ala qadar istita'ah. Ya, kenal ke dia tentang solat, tentang apa. Kaget dulu ngajari bab solat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud segala macam. Ajari solat dulu 5 waktu. Nah, solat yang paling penting masalah wudu, masalah mandi wajib, ajari pelan-pelan. Nah, ini kita bisa, dan itu mungkin semua kita bisa melakukannya. Ya, termasuklah banyak juga mereka orang-orang yang baru berhijrah, ikhwan. Ya, muslim dari lahir, tapi hidupnya kelam, kotor, penuh dengan dosa. Lalu dia hijrah. Ini juga harus cepat kita tangkap. Kita giring, kita kawal, kita ajak dia jalan terus sama kita dalam kebaikan. Cuma jangan terlalu ekstrim. Ya, ini tidak boleh, ini harus, ini tidak boleh, ini harus. Pening dia, balik lagi dia. Ya, pelan-pelan, pelokkan, ada udhurnya. Kalau kita yang bohong, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, dalam kondisi yang baik ini, kalau tidak solat sunnah boleh dikecam. Tak solat duha, tak solat goblok boleh, tapi dia galak solat sudah Masya Allah, jangan diberhenti, harus solat sunnah biar dapat pahala besar. Ya, dia bisa solat wajib sudah Masya Allah. Pelan-pelan, begitu dia sudah bisa, giringlah ke masjid, ajak biar dia solat di masjid. Inti harus timur waktu di masjid, jangan katakan harus waktu di masjid, baru baca masuk Islam, baru hijrah. Jangan tinggal sekali baca abdul di masjid, dia cuma 2 kali semester, oh Masya Allah, udah angkat jempol 2. Ya, tapi kalau kita ini, yo boleh nak dimarahi. Ya, boleh nak dimarahi. Macam kami mendidik budak baru masuk pondok, budak tamhidi, budak baru, lupa siwak, terlambat semayang. Tak kadang nak dimarahi macam budak besar kalau lupa siwak. Kalau budak besar lupa siwak, marahi. Kalau budak kecil, ya sudah, jangan lagi. Ya, kita tegur dengan pelan-pelan. Wuduk dah sempurna, diparai, diajari. Tapi kalau sudah besar, sudah 3 tahun mondok, wuduk masih tak sempurna, ya harus disangsi, diberikan. Wahakata kita juga terhadap mereka yang baru hijrah. Ya, baru hijrah dulu telanjang, pas hijrah pakai cadar, jangan idah, no kaki dulu, pakai jilbab sudah bagus, tidak berjilbab, masih belum jilbab, cuma dulu pakai pecah, naudzubillah, sudah rapi dia, berjilbab belum baca, ada apa-apa. Ya, uji bahasa Jawa tu step by step. Ya, step by step, pelan-pelan, digiring sampai dia memakai jilbab yang rapi. Ma'asyal ahbab rahimahullah, bal huwa ghadbuddin alaihi madar wal bahrul ladzi imtaddat minhul anhar. Dan disitulah, dari ilmu itulah bagaikan lautan yang mengalir ke sungai-sungai. Dengan ilmu lah segala cabang agama ini akan bisa dijalankan. Wa huwa al-muhimmul ladzi ib'athahu Allah taala nabiyyin ajma'in. Dengan itulah membawa ilmu. Karena Nabi mengatakan bu'itstu mu'alliman, aku diutus untuk mengajar, kata Rasulullah. Walaupun memang ada Nabi mengatakan bu'itstu liutimmal makarimal akhlak. Nah, itulah muhimmah, itulah
tugas utama para nabi dan rasul adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah, mengajarkan manusia tentang urusan dunia dan akhirat mereka. Bukan cuma akhirat tapi dunia mereka juga. Agar mereka bisa menjalankan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khaliq. Walau idmahalla bi diyanah wa sa'il fasad wa halakatul ibad wa inna dhalika alwaqi'un aw kan ma lahu min dafi illa min rahmatillah wa man yudhil fillah fala mudhill la min had wallahu alam bis-shawab. Sampai di sini ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian daripada dakwah ilallah ini dengan kapasitas yang kita mampu. Sekali lagi ikhwan, kita orang para asatidz ini kadang-kadang tidak ada kemampuan atau keterbatasan kemampuan untuk menyentuh daerah-daerah yang antum ada di situ. Ya, yang begawe dengan kawan rekan-rekan kerjanya, yang kuliah, yang sekolah umum, ya, yang di pasar, yang di pabrik. Ya, kita tidak bisa menyentuh mereka, tapi antum ada di situ. Nah, antum harus punya misi. Aku harus berdakwah. Dengan apa? Ya, dengan kapasitas kemampuan kita, pelan-pelan. Mulai dari yang rendah, tapi ini penting. Masalah istinja, masalah wudu, masalah mandi wajib. Kam wa kam minhum la yafham gattun. Mereka tak paham sama sekali tentang mandi wajib, tak paham dia. Ya, taunya mandi baik. Haid tu kalau keluar darah, kalau berhenti berarti suci. Padahal tidak sesimpel itu hukum haid dan nifas itu. Ya, setelah tadi kita perlu menyampaikan. Kalau kita tahu mereka dalam kesesatan, dalam kelalaian, dalam ketidaktahuan, lalu kita biarkan, takutnya jadi tuntutan kita di yaumil kiamat. Bagian ikhwan, banyak cara berpikiran untuk macam-macam seperti yang kami gambarkan tadi. Ajak kelakar dulu, ajak ngopi, ajak apa, buka cerita-cerita kalau kesah kita tentang hal-hal yang mungkin kita sebenarnya sudah sempurna, sudah baik, tapi kita tahu keburukan itu ada pada diri. Kita buka cerita seakan-akan keburukan itu ada pada diri kita. Masalah aurat tadi, masalah wudhu tadi. Ya, aku, marahin aku sama anak aku kemarin. Ngapo? Iyo, anak ke duit. Anak ke mana? Aku nyuruh dia nyukar duit anyar. 1 juta. Wong itu minta 1.010.000, dinjoknya haram itu tuh. Kawan kita terkejut, mana haram tuh? Ya, aku cek itulah tiap hari dia. Nah kan, aja gitu. Aku dengar udah nanya sama kiai, kata kiainya itu haram. Kalau kita nukar 2 juta, dia nunjuk 1 jutanya, kita nunjuk 1.010.000, haram. Jadi mana halalnya gampang. 1 juta nunjuk 1 juta, nah 10.000 mbeklah kau, selesai. 10.000 hadiah untuk kau, mbeklah kau, hadiah untuk kau, selesai. Cak itu. Nah, itu contoh dan banyak lagi. Masalah aurat, masalah apa yang mereka masih tidak paham tentang itu. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'rafna bi annana وأننا أشرفنا فتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه وآله والصحب عدادة الصحب والحمد فاتح بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنه والرسول يرضون ونسترجون يشكر ونهضي حجم جعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون جعلنا هادنا مهتدين غير الضالين ولا مضلين مفاتيح كل خير مغالق كل شر من أنفع الناس بركة الناس بارك في كل حين قرة عين سمسن الحكمة يا رب النبي الصالحين لا دين صالحة جالبة كل هدبة وشر إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم عليه. Taqabbalallah. Masalah Ahbab menyampaikan satu